Guys, yesterday we had taken class regarding the transformations. There are three basic transformations. One is translation, second one is rotation, and third one is scaling. In translation, we are moving one object on the screen which is from one position to another position, and rotation, we are rotating with a fixed length of r value and with an angle. The rotation angle may be 45, 80 or 360 or whatever may be it. The angle will be changing in the rotation. Previously we taught about reflection also. What is reflection? In the reflection is also one type of rotation itself, where we are moving the object with 180 degrees angle from the position with reference to the axis where we are moving, So there are we have seen four types of reflections. One is with respect to the x-axis, second one is with respect to the y-axis, and third one is with respect to the xy or with respect to the origin or xy plane. Our fourth one is with respect to y equal to x, that is a line passing through the origin. Normally in the first three reflections, we have simply following the reflection of the image itself. In the fourth one, where the x equal to y, first of all we are translating the object. First of all we are moving the line x equal to y either towards the x-axis or towards the y-axis. After that, in the second step, what we are doing is, after moving the line x equal to y towards x-axis or y-axis, then we are reflecting the object towards the with the base of x-axis or y-axis from where you have shifted the line x equal to y. Okay, మనము x ఈక్వల్ టు y అనే లైన్ని x యాక్సిస్ మీద కానీ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు 45 డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ కానీ 45 డిగ్రీస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మనము దేనికైతే షిఫ్ట్ చేసామో x యాక్సిస్కి షిఫ్ట్ చేసామా y యాక్సిస్కి షిఫ్ట్ చేసామా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫ్లెక్షన్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ we are reflection means 180 image transformation just with 180 degrees rotation of the object with 180 degrees itself అనమాట. సో ఆ 180 డిగ్రీస్కి మనం షిఫ్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ త్రూ వై యాక్సిస్గా మనం షిఫ్ట్ చేసుకుంటాము. బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ మనం షిఫ్ట్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అనే లైన్ని దాన్ని మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, once again we move back to the we move the line x equal to y line to the normal position by rotating it into anti-clockwise or clockwise, which is the vice versa of the first step. మనము యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ మనం మూవ్ చేసినప్పుడు ఈ థర్డ్ స్టెప్లో క్లాక్ వైజ్ మూవ్ చేస్తాము. అదర్వైజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ మూవ్ ద ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై లైన్ని క్లాక్ వైజ్ కానీ మూవ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా మూవ్ చేస్తాము అనమాట. ఈ విధంగా మనము రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై లైన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే. అర్థమైందా? ఇంకా నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమ్స్ షేరింగ్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏం మామూలు ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్గానే జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఎయిదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ వై యాక్సిస్ కానీ y coordinate కానీ x coordinate కానీ we are changing the value of either y coordinate or x coordinate, and it will be, the object will be at a slanting position. Slant అవుతుంది అన్నమాట. షేప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బీ చేంజ్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్, బట్ నాట్ ద డైమెన్షన్స్. ఆబ్జెక్ట్ షేప్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని షేరింగ్ అంటాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ స్క్యూయింగ్ అని అంటాం అనమాట. ఏమి అని అంటే, ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ని కానీ యూజ్ చేస్తే ఎక్స్ షేర్ అని అంటాము, వేర్ ద ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బీ చేంజింగ్ అండ్ వై వాల్యూ రిమైన్స్ ద సేమ్. అలాగే వై షేరింగ్ అని అన్నప్పుడు
వై వాల్యూ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోఆర్డినేట్స్ని మనం యూజ్ చేసి కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారంగా మనం చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఎక్స్ షేర్లో ఎక్స్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయితే వై వాల్యూస్ రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ వై షేర్లో y coordinate will change and x coordinate will remains as it is. In this way we are able to share the ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఫిగర్ మనం క్లియర్గా ఫిగర్ని చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఇది నార్మల్ ఫిగర్ వితౌట్ షేరింగ్. ఒరిజినల్ ఫిగర్ మనము ఇలా విత్ ఆరిజిన్కి మనకు కానీ ఇలా చూపించినట్లయితే మనము ఎక్స్ షేర్కి అయితే ఏం చేస్తున్నాము, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వై షేర్. అదే ఎక్స్ దానికి మనం ఫార్ములా కానీ మనం ఫార్ములేటెడ్ ప్రకారంగా కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ షేర్ అని అంటున్నాం కాబట్టి ద షేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ షేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎలాగ మనం పొజిషన్స్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే న్యూ పొజిషన్ని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని అంటే ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ ప్లస్ ఎక్స్ షేర్ వాల్యూ ఇంటూ వై, బట్ వై డాష్ విల్ బి రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దెన్ ఏమైందమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఏమొచ్చి ఒరిజినల్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ప్లస్ షేర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఎక్స్ షేర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ వై కోఆర్డినేట్ చేసిన దాన్ని ఈ రెండు యాడ్ చేసిన వల్ల వచ్చిన దాన్ని న్యూ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ వస్తుంది, అండ్ న్యూ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ విల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసరికి వై షేరింగ్ వచ్చేసరికి వై విల్ బి ఎక్స్ షేర్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఆ ఫిగర్ ఎలాగ స్లాంటింగ్ అవుతుందంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని బేస్ చేసుకుని స్లాంట్ అయ్యింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వై షేర్కి వచ్చేసరికి ద వాల్యూ వై షేర్లో వచ్చేసరికి ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి rotated or shifted according to the y coordinates anamata. So the value of the y will be changed and the value of x will be remains as it is. ఈ ఫార్ములాకి వచ్చేసరికి x dash equal x dash అనేది కొత్త న్యూ x coordinate will be the value of old x coordinate itself. New y coordinate value will be equal to y coordinate plus share y coordinate share factor of y coordinate into x అనే దాన్ని ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల వచ్చిన దాన్ని న్యూ y coordinate అంటాం అనమాట. ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద x షేర్ అండ్ y షేర్. ఇదే కాకుండా మనకు xy షేర్ అని కూడా వస్తుంది. xy షేర్ అని అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ x షేర్ అండ్ y షేర్ will affect the total ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్. ఆబ్జెక్ట్ షేప్ని మార్చేస్తుంది అనమాట. టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ షేప్ని మార్చింది అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇలాగ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా ఎక్స్ షేర్, ఇది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఈ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ షేర్కి వెళ్ళేసరికి ఇట్లా ఉంది, వై షేర్కి వెళ్ళేసరికి ఇలాగైంది. ఈ విధంగా ఇది కలిపి అంటే ఈ వై షేర్లో కూడా ఈ వాల్యూ ఇట్లా టిల్ట్ అయ్యి ఒక డైమండ్ షేప్గా వచ్చి అంటే ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఒక 4 లైన్స్, ఒక లైన్ ఏమొచ్చింది మనకు వై యాక్సెస్ని టచ్ అయ్యి ఉంది. ఆ వై యాక్సెస్ని టచ్ అవ్వకుండా కొద్దిగా డిస్టెన్స్లో ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ ద షేర్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే లైక్ ఏ డైమండ్ ఆన్ ద ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. అలాగొస్తే దాన్ని షేర్ అబౌట్ XY కోఆర్డినేట్స్ XY ఆరిజిన్తో షేర్ అయినట్టు మనకు ఇండికేట్ చేస్తాం. దానికి ఏమి అంటే ఈ రెండు ఫార్ములాలు కలిపినదే దాని ఫార్ములా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎక్స్ షేర్కి వై షేర్కి ఏంటి, ఎక్స్ షేర్ న్యూ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎట్లా వచ్చింది, ఎక్స్ ప్లస్ షేర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇంటూ వై, ఓల్డ్ వై కోఆర్డినేట్, అవునా కాదా? అలాగే వై కోఆర్డినేట్ న్యూ వై కోఆర్డినేట్ ఎలా కొనుక్కున్నాము, వై షేరింగ్ అప్పుడు వై షేర్ ఓల్డ్ వై షేర్ ప్లస్ న్యూ
షేర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ వై షేర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఎక్స్ అని అన్నాం. ఈ రెండు కలిపినగా వచ్చిన దాన్ని మనము XY షేర్ అని అంటాం అనమాట. మళ్ళీ ఇంకో దానికి వచ్చేసరికి టిల్ నౌ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, 2 డైమెన్షనల్ ఫార్ములా 2 డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నిటినీ మనం ఎట్లా చెప్పుకున్నాము, ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేసాము అని అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2x2 మ్యాట్రిసెస్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసాము. బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఎయిదర్ ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ కాబట్టి. కానీ మనకి ఇన్ ఫ్యూచర్ మొదలుగా వెళ్తున్న కొద్దీ మనకు వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్, అంటే మనం ఇది చూసేసరికి యాజ్ ఏ వెక్టర్ టైప్లోగా వెళ్తున్నాము. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ దట్ వన్. For that sake, if we want to represent in the matrix formation multiplication, we can go for the homogeneous coordinates. Homogeneous coordinates ఎందుకు అని అంటే in order to made you ఈజ్ అవ్వడానికి అనేసి మనం మల్టిప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఈజ్ అవ్వడానికి వీ విల్ టేక్ ఎవ్రీ, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్, స్కేలింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, ట్రాన్స్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, ఇంకా వీటినన్నిటినీ కూడా వీ విల్ బీ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్. For that case, we are going for the homogeneous coordinate where one element will be added for each. ఇప్పుడు మన మామూలు ఫార్ములాలు చూస్తుంటే ట్రాన్స్లేషనే తీసుకుందామండి. ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకుంటే మనం ఎలా జరుగుతుంది, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ న్యూ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ప్లస్ టీఎక్స్ ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్, టీఎక్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్. అలాగే న్యూ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓల్డ్ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ప్లస్ టీవై ట్రాన్స్లేషన్ వై కోఆర్డినేట్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ద వై న్యూ పొజిషన్. అలాగే ఈ హోమోజీనియస్కి వచ్చేసరికి మనం ఇంతసేపు కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్వై అని చెప్తున్నాం. ఇన్ ద హోమోజీనియస్ కోఆర్డినేట్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాను, 3 టర్మ్స్ని అంటే ఏమంటే ట్రిప్లెట్ కింద మనం యూస్ చేస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఇది ఓన్లీ డ్యూయలే ఉంది, ఎక్స్ వైఏ ఉంది. ఈ హోమోజీనియస్కి ఇంకొక 1 ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈజ్ వెయిట్ డబ్ల్యూ అనైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, హెచ్ అయినా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఎక్స్హెచ్, వైహెచ్ అండ్ హెచ్, వేర్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఎక్స్హెచ్ బై హెచ్ని ఎక్స్ అంటున్నాము, వైహెచ్ బై హెచ్ని వై అంటున్నాం అనమాట. ఈ విధంగా తీసుకోవడం వల్ల మామూలుగా ఇట్లా తీసుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా హెచ్ వాల్యూ విల్ బి నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసేదానికంతా హెచ్ వాల్యూ 1 అనే తీసుకుంటాము. ఏంటి హెచ్, ఏంటి డబ్ల్యూ అన్న హెచ్ అన్న రెండు ఒకటే అండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గో ఫర్ ద ట్రిప్లెట్ ఎలిమెంట్స్కి పోవడానికని మనము ఒక డబ్ల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము. దట్స్ ఆల్ అనమాట. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్స్, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ దీనికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఈక్వల్ టు అని మామూలుగా మనం మొన్న చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అండ్ ట్రిప్లెట్ కాబట్టి హెచ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఎప్పుడు మనం సెట్ చేసుకుంటాం నార్మల్గా, కాబట్టి 1 అని తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఉండాలి అని అంటే ఎక్స్ వై 1. ఈ ఎక్స్ వై 1 ఉన్నప్పుడు దీనికి మల్టిప్లై చేయాలి అని అంటే మీకు ఎలాగండి కావాల్సి వస్తుంది, ఎక్స్ ప్లస్ టీఎక్స్ అనేది మీకు ఎక్స్ డాష్ ఫార్ములా. ఎక్స్ ఏముంది, ఎక్స్ ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 1 అండ్ టీఎక్స్ ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 1. ఈ రెండు కలిపితే ఎక్స్ డాష్ వచ్చింది, అవునా కాదా? అలాగే వై డాష్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టీవై అని అంటే ఏముంటుందండి, వై అని అంటే ఎక్స్ పార్ట్ 0 చేసాం, ఇక్కడ వై పార్ట్ని 0 చేసాం కాబట్టి వై కోఆర్డినేట్ 0 చేసాం, 0 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది, 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయిపోతుంది, 1 ఇంటూ టీఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీఎక్సే అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ ప్లస్ టీఎక్స్ అనేది ఎక్స్ డాష్ వాల్యూ అయ్యింది. వై డాష్ వాల్యూ ఇప్పుడు 0 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, 1 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది, 1 ఇంటూ టీవై ఈక్వల్ టు
టీవై అవుతుంది. సో మనకి మామూలుగా ట్రాన్స్లేషన్ కోఆర్డినేట్లో వై డాష్ వాల్యూ ఏంటి, వై ప్లస్ టీవై, కాబట్టి ఇక్కడ వై ప్లస్ టీవై అని వచ్చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక కోఆర్డినేట్ ఏంటి, మనము హెచ్ కోఆర్డినేట్, దీన్ని ట్రిప్లెట్ కాబట్టి హెచ్ కోఆర్డినేట్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ని వై కోఆర్డినేట్ని 0 చేసి 1 and 1 పెడితే 1 అయిపోయింది. దట్స్ ఆల్. ఇది ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఇది 1, కాబట్టి దీనికి ఇది సరిపోయింది అనమాట. ఈ విధంగా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇదేంటి అని అంటే పీ డాష్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లస్ టీ ఆఫ్ టీఎక్స్ టీవై. టీ అనేది ఏంటి, ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో చెప్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం అనమాట. ప్రీవియస్గా మనం ఏంటి 2/2 చెప్పాము కాబట్టి దాన్ని వెక్టర్ అని చెప్పేసాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది 3/3 అయిపోయింది కాబట్టి ట్రాన్స్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తున్నాము. ఇట్ మే ఈజ్ ద యూజ్ అనమాట. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్. అలానే ఇది కాకుండా ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోయింది. ట్రాన్స్లేషన్ తర్వాత మనకి ఏం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇదేంటి రొటేషన్ చెప్పుకున్నాం. రొటేషన్ మనం ఎలా చెప్పుకున్నాము, ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్, బికాస్ హోమోజీనియస్ కోఆర్డినేట్స్లో మనము ట్రిప్లెట్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ డాష్ వై 1 అనేది ట్రిప్లెట్ కాబట్టి యూజ్ చేసాము. దాని మామూలుగా రొటేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే కాస్ టీటా మైనస్ సైన్ టీటా కాస్ టీటా. మనం ప్రీవియస్గా మనం వెళ్ళినప్పుడు అది ఉంటుంది. మళ్ళా 0 ఇది 0 అండి, ఇది 0. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ డాష్ రొటేషన్లో ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ టీటా, అదే కదా. ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ చూసేసరికి ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా, ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా. ఇదేమంటే 0 × 1 ఏమొచ్చి 1 అయింది. సో ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ అయిపోయింది. వై డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైన్ టీటా వై కాస్ టీటా అండ్ అది మనకు మామూలుగా రొటేషన్లో 2D దానిలో ఉన్న డైరెక్ట్గా ఉన్న ఫార్ములా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ సైన్ టీటా ప్లస్ వై కాస్ టీటా, ఇది 0 × 1 0 అయిపోయింది. 0 అయిపోయే తరగతి ఇది మొత్తం వై డాష్కి వచ్చేసింది. ఇక్కడ యాజ్ ఎ ట్రిప్లెట్ ఇది 0 ఇది 0 0 × x 0 0 × y 0 1 × 1 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ అయిపోయింది. ఇది 1కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రొటేషన్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఆర్ ఆపరేటర్ ఎట్ టీటా యాంగిల్, టీటాతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టీటా యాంగిల్తో ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిన దాన్ని టీటా అని పెట్టి చెప్తున్నాం అనమాట. రొటేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ టీటా ఫర్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్. ఇది 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అండ్ పి ఈజ్ ద ట్రిప్లెట్, ఇన్పుట్ ట్రిప్లెట్ అనమాట. ఎక్స్ వై 1 అనేదాన్ని మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్, వేర్ వీ గెట్ పీ డాష్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. అలాగే ఇన్వర్స్కి కూడా సేమ్గానే వస్తుందన్నమాట. అలాగే కాకుండా స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్కి వచ్చేసరికి స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్కి ఏమొచ్చిందండి, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్లో ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ప్లస్ ఎస్ఎక్స్ వై డాష్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఎస్వై. అవునా, వై డాష్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వై ఇంటూ ఎస్వై. ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎస్ఎక్స్. అది మన ఫార్ములా మామూలుగా యూజ్ చేసేది. ఇక్కడ మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసి దీన్ని బట్టి చూస్తే S1 × x డాష్ ఈక్వల్ టు S1 × x ప్లస్ 0 అండ్ 0 × y 0 0 × 1 1 0. మళ్ళీ y డాష్ ఈక్వల్ టు 0 × x 0 y × sy y × sy వస్తుంది. మళ్ళీ 0 × 1 0 అండ్ ఇక్కడ ట్రిప్లెట్లో ఉన్న ఈ 1కి వచ్చేసరికి
0 ఇంటూ ఎక్స్ 0, 0 ఇంటూ వై 0, 1 ఇంటూ 1 1 అయిపోయింది. సో పీ డాష్ అనేది ఎట్లా చెప్తున్నాము అంటే ఎస్ ఆఫ్ ఎస్ఎక్స్ ఎస్వై ఇంటూ పీ, వేర్ ఎస్ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే స్కేలింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట. ఆ స్కేలింగ్ మ్యాట్రిక్స్ని మనము ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్తో కానీ మనం మల్టిప్లై చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద డిజైర్డ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ న్యూ కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అలానే కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ కంటిన్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇప్పుడు మనము 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్ ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి, రెండోది రొటేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి, మూడోది ఏమో వచ్చి స్కేలింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి, నాలుగోది రిఫ్లెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే కంటిన్యూస్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఏమమ్మా మనం ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నాము, సింగిల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీఆర్ డీలింగ్, బట్ హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దాన్ని కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని అంటున్నాం. కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని మనము ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ని కానీ యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఒక 2 ట్రాన్స్లేషన్స్ కంటిన్యూస్గా ఇన్ సక్సెసివ్ ఫామ్లో కానీ 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ జరిగినట్లయితే ఇట్ మే బి టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే TX1 TY1 అనేది ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషను, TX2 TY2 అనేది సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెక్టర్స్ అయింటే ఆర్ అప్లైడ్ టు ద కోఆర్డినేట్ పీ అనే కోఆర్డినేట్కి మనం అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ మనకి ఏంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే P డాష్ ఈక్వల్ టు T ఆఫ్ TX2 Y2 ఇంటూ T ఆఫ్ TX1 Y1 ఇంటూ P. ఫస్ట్ ఏంటి మనకి జరుగుతుంది, TX1 TY1తో ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ మల్టిప్లై అవుతుంది. దట్ విల్ బీ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద సెకండ్ ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లొకేషన్ అనమాట. అర్థమైందా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. All this is multiplied with the second translation vector in order to get the whole new transformed location. ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లొకేషన్ కావాలి అంటే అట్లా జరుగుతుంది అనమాట. వేర్ P డాష్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లొకేషన్ అండ్ P ఈజ్ ద ఇన్పుట్. ఇదైతే అర్థమైందా? వేర్ P అండ్ P డాష్ ఆర్ హోమోజీనియస్. ఈ P డాష్లన్నీ ఏంటంటే ఒకటి కంటిన్యూస్గా సక్సెసివ్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగడం వల్ల హోమోజీనియస్ కోఆర్డినేట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. దాన్నే కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అన్నామన్నమాట. ఈ కాంపోజిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ చూసినట్టయితే TX2 TY2 ఇంటూ TX1 TY1 ఈక్వల్ టు T ఆఫ్ TX1 ప్లస్ TX2 TY1 ప్లస్ TY2. ఈ రెండింటిని మనము మెర్జ్ చేసేస్తామన్నమాట. ఎందుకు అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది, ఎడిటివ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి TX1 TX2ని కలిపేసి ఎక్స్కి యాడ్ చేస్తాము, TY1 TY2ని కలిపేసి వైకి యాడ్ చేస్తాము. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎడిటివ్ సక్సెసివ్ ఎడిషన్స్ కాబట్టి, ఎడిటివ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కాబట్టి. ఇంకా రొటేషన్కి వచ్చేసరికి 2 సక్సెసివ్ రొటేషన్స్ అప్లైడ్, ఒక 2 సక్సెసివ్ రొటేషన్స్ కానీ ఒకే పాయింట్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు దాని న్యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ కోఆర్డినేట్ పొజిషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే P డాష్ ఈక్వల్ టు R ఆఫ్ 02 అంటే సెకండ్ రొటేషన్ అనమాట. సెకండ్ రొటేషను R01 అంటే ఫస్ట్ రొటేషన్ విల్ బీ డన్ ఆన్ ద P కోఆర్డినేట్. P is the object which original object on which we are performing the transformation anamata. So that will be multiplied with the second rotation object, second rotation operator తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అనమాట.
సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనము టూ మ్యాట్రిసెస్ కదా, R01 R02 అనేది మల్టిప్లికేషన్ మ్యాట్రిసెస్, రొటేషన్ మ్యాట్రిసెస్. బై మల్టిప్లయింగ్ ద 2 రొటేషన్ మ్యాట్రిసెస్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రొటేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఏంటంటే R01 + 02. మనము రొటేషన్ని 01 02ని కలిపేసి మనం అంటే మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మనము వీ విల్ గెట్ అండ్ final matrix, multiplied matrix that will be applied on the original coordinate point P. దాని మీద అప్లై చేస్తాం. సో R dash equal to R of P dash equal to R of 01 + 02 into P అన్నది అనమాట. అలాగే స్కేలింగ్కి వచ్చేసరికి కంకాటినేషన్. స్కేలింగ్ ఏంటమ్మా, మనము కంకాటినేట్ చేస్తూ ఉంటాము. స్కేలింగ్ అంటే x equal to x into sx, y equal to y into sy అనమాట. దీన్ని సైజింగ్ మారుస్తున్నాము కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వీఆర్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా జరుగుతోంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 3x3 మ్యాట్రిసెస్లో జరుగుతోంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి టూ టైమ్స్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ని 2 times మ్యాక్సిమైజింగ్ కానీ 2 times మినిమైజింగ్ కానీ యూజింగ్ ద స్కేలింగ్ మ్యాట్రిక్స్తో మనం చేసినట్టయితే ఇది sx2 0 0 0 xy2 0 0 0 1 ఇంటూ sx1 0 0 0 sy1 0 0 0 1. దీన్ని మనం కానీ మల్టిప్లై చేసుకున్నప్పుడైతే ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి లైక్ దిస్: sx1 ఇంటూ sx2 0 0 0 sy1 sy into sy2 0, and this one is remains the 0 0 1 itself. సో ఇదేంటంటే మల్టిప్లికేటివ్ ప్రాపర్టీ కానీ, కాబట్టి a ఇంటూ b ఈక్వల్ టు b ఇంటూ a లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా sx2 sy2 s of sx2 sy2 into s of sx1 sy1 equal to s of sx1 into sx2 sy1 into sy2 అనే దీనిలో మనకు ఇదయ్యి మల్టిప్లికేట్ అయ్యి అది చూస్తుంది. దీనిలోనే పివోట్ పాయింట్, జనరల్ పివోట్ పాయింట్ రొటేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి. జనరల్ పివోట్ పాయింట్ రొటేషన్స్ అంటే ఏంటి, మనము ఒక పాయింట్ని ఫిక్స్ చేస్తాము. అదే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అని మనము ప్రీవియస్ ఫార్ములాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా. ట్రాన్స్లేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఇంతవరకు చెప్పుకుందాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైం అవుతుంది, 1/2 hourకి మించి ఉండకూడదు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ definitely deal with the general pivot point rotation. Okay.